फिर पुलिस रिमांड ते लॉरेंस बिश्नोई मानसा कोर्ट ने 27 जून तक पुलिस रिमांड ते भेजा। आधी रात नूं कोर्ट दे विच पेश करन तो बाद वापस खरड़ लैके पहुंची पुलिस। मूसेवाला कतल केस दे विच गिरफ्तार शूटरां ने कीता वड्डा खुलासा। मूसेवाला नूं मारन लई बनाया गया सी ऑपरेशन वर्दी। पुलिस दी वर्दी दे विच मुलजमां ने जाके मूसेवाला दे घर करना सी हमला। एंटी करप्शन एक्शन लाइन ते मिलियां शिकायतां ते सरकार दा वड्डा एक्शन। हुण तक 28 केस हुए दर्ज, 45 मुलजम कीते गिरफ्तार। ऑडियो वीडियो सबूतां दे आधार ते हुई कार्रवाई। करप्शन के मामले च विजिलेंस का वड्डा एक्शन। ठेकेदार तो रिश्वत लैण के इल्जामां हेठ सीनियर IAS अधिकारी संजय पोपली गिरफ्तार। मोहाली कोर्ट ने 25 जून तक का दिता रिमांड। संगरूर जिमनी चोण जितण लई सारियां सियासी धिरां ने चौकी पूरी ताकत। चोण प्रचार के आखिरी दिन सब ने दिखाया दम। कल नूं होएगी वोटिंग, 26 जून नूं आउणगे नतीजे। राष्ट्रपति चोणां लई NDA ने द्रौपदी मुर्मू नूं बनाया उम्मीदवार। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज नाल रखते ने संबंध। विरोधी धिरां ने यशवंत सिन्हा ते खेडिया दा। पैरोल ते आए राम रहीम ने डेरा प्रेमियां नाल लाइव होके कीती गुफ्तगू। सुनारिया जेल दे अपने तजर्बे कीते सांझे। यूपी दे बागपत आश्रम च राम रहीम। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। लॉरेंस बिश्नोई दा फिर तो पुलिस नूं रिमांड हासिल हो गया है। 27 जून तक पुलिस रिमांड ते रहेगा लॉरेंस। मानसा कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई दा रिमांड दिता है, वधा दिता है। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मंगया सी। खरड़ तो मानसा लॉरेंस बिश्नोई नूं लिआंदा गया सी। मानसा दे विच कोर्ट च पेश कीता गया। पेशी तो बाद रात नूं ही पुलिस खरड़ वापस लैके पहुंच गई। लॉरेंस बिश्नोई का फिर तो पुलिस रिमांड हासिल हो गया है। पहला 7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल होया सी, जिस तो बाद कल रात मानसा कोर्ट दे विच पेश किया गया लॉरेंस बिश्नोई नूं ते कोर्ट ने 27 जून तक पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। रिमांड वधा दिता है ते रात नूं ही पुलिस मानसा तो खरड़ वापस लैके लॉरेंस बिश्नोई नूं पहुंच गई है। साडे सहयोगी बलदेव शर्मा जुड़े ने मानसा तो होर जानकारी दे लई। बलदेव, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? जी, अरेस्ट लॉरेंस बिश्नोई नूं करीब 9:30 बजे मानसा के सिविल हस्पताल विखे पहला उन्हें मैडिकल करवाया गया। उस तो बाद 10 बजे उस नूं मानसा की अदालत के विच ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिथे पुलिस ने उसकी जांच जिहड़ी ਉਹ रिपोर्ट पेश की तो पुलिस रिमांड मंगया, जिस के आधार से पुलिस नूं 27 जून तक का जिहड़ा पुलिस रिमांड है वो दे दिता गया है। ते रात 10:30 बजे पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं लैके खरड़ वल वापस चली गई है। ते हुण 27 तक पुलिस फिर उस तो पुछगिछ करेगी। ते पुलिस ने तर्क दिता है कि इस तो हाले बहुत कुछ बरामद करना है ते बहुत सारे गैंगस्टरां नूं आमने सामने बिठा के पुछगिछ करनी है, जिस करके मानयोग अदालत ने 27 जून तक का पुलिस रिमांड दिता है। जी शुक्रिया बलदेव पूरी जानकारी दे लई। 27 जून तक का पुलिस रिमांड दे दिता गया है। फिर तो पुलिस रिमांड ते है लॉरेंस बिश्नोई, रिमांड वधा दिता गया है। जो साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि पुलिस ने तर्क दिता कि अजे होर बहुत सारी पुछगिछ लॉरेंस बिश्नोई तो कीती जानी है। अजे होर बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं ते होर कई सारे मुलजमां नूं गैंगस्टरां नूं इस दे सामने बिठा के इन्हां नूं आमने सामने बिठा के पुछगिछ करनी है। तां रिमांड वधा दिता गया है। 27 जून तक लॉरेंस बिश्नोई फिर तो पुलिस रिमांड ते है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच रोज नवे खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली का स्पैशल सैल अपने पद्धर ते काम कर रहा है। हुण तक 2 शूटरां नूं भी स्पैशल सैल ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस भी हुण तक गिरफ्तार कीते मुलजमां कोलों नवे राज खुलवा रही है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच दिल्ली के स्पैशल सैल ने मूसेवाला नूं निशाना बनाने वाले 2 शूटरां नूं गिरफ्तार किया है। इन्हां शूटरां तो पुछगिछ के दौरान अहम खुलासे हो रहे हैं। स्पैशल सैल के मुताबिक रिमांड के दौरान शूटरां ने मूसेवाला के खिलाफ रचे गए एक होर खतरनाक प्लान का खुलासा किया है। मूसेवाला के कतल के लिए ऑपरेशन वर्दी बनाया गया सी। ऑपरेशन वर्दी के तहत मुलजमां ने मूसेवाला का कतल करने के लिए पुलिस की वर्दी पाउणी सी। मूसेवाला के घर जाके हमला करना सी। इस काम के लिए 3 सिख चेहरिਆਂ की चोण की गई सी। कबड्डी मैच के दौरान भी मूसेवाला नूं मारन की साजिश रची गई सी, पर प्लानिंग दे विच गड़बड़ी तो बाद साजिश फेल हो गई।
ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਭਾਊ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੰਨਾ, ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਪਲਾਨ B ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਲਾਨ B ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼18। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਲਿਆ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਜਮਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 28 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 28 FIRs ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 28 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, 45 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 8 ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ गिरफ्तारी हुई है। विभागां दी असी लिस्ट जिहड़ी है वो नशर कर रहे हैं। पुलिस विभाग दे विच 14 गिरफ्तारियां हुई ने, माल विभाग दे विच 4 गिरफ्तारियां हुई ने ते सिक्ख्या विभाग दे विच भी एक गिरफ्तारी हुई है। 45 हुण तक गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। भ्रिष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन दे विच है। एंटी करप्शन हैल्पलाइन मुख्यमंत्री दे वल्लों जारी की गई सी, जिस दे उत्ते कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भेज के शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऑडियो ते वीडियो सबूतां दे आधार ते एक कार्रवाई हुई है। 28 मामले हुण तक दर्ज हुए ने ते 45 गिरफ्तारियां हुईयां ने। भ्रिष्टाचार के मामले दे विच विजिलेंस विभाग ने एक होर गिरफ्तारी की है। विभाग ने IAS अधिकारी संजय पोपली नूं गिरफ्तार किया है। IAS अधिकारी ते लाखां रुपए रिश्वत लैण दे इल्जाम ने। पंजाब च IAS अधिकारी भ्रिष्टाचार की खेड खेड रहा सी, पर हुण वो अधिकारी विजिलेंस के धक्के चढ़ गया। गिरफ्तार अधिकारी 2008 बैच पास है और मौजूदा समय च पेंशन डायरैक्टर वजों काम कर रहा सी। असल च विजिलेंस ने IAS अधिकारी संजय पोपली नूं गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार IAS अधिकारी का सहायक सकत्तर भी काबू किया गया।
ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 7% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 2% ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ 1% ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ CM ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7A ਅਤੇ 120B ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ है। जो विजिलेंस का था, विजिलेंस का मामला ये था कि हमने इनसे इंटरोगेशन करने, इंटरोगेशन में हमें कुछ पता करना, बाकी भी 25-30 आदमी और भी होते कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ कोई रिलेशन था। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ नहीं है। विजय सिंगला ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ नहीं मिली। 4 जुलाई ਨੂੰ अगली सुनवाई होएगी। हमारी बेल एप्लीकेशन के अगेंस्ट स्टेट ने एक रिप्लाई फाइल किया है। एडमिटेडली उनके रिप्लाई में एक भी एविडेंस नहीं है जो एलिगेशन को सपोर्ट करे। वो खुद एडमिट करते हैं कि पिटिशनर विजय सिंगला से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा जो एलिज्ड कन्वर्सेशन है, उसके लिए विजय सिंगला अपना वॉइस सैंपल पहले ही दे चुके हैं। हालांकि उस कन्वर्सेशन को भी बेसिस बनाने का कोई एविडेंस स्टेट ऑफ पंजाब के पास नहीं है। उनके रिप्लाई से भी देता है देयर इज नो अदर एविडेंस। तो आज ही वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल हो चुका है। नेक्स्ट डेट कोर्ट ने दिया है आर्गुमेंट्स के लिए ऑन दी ओपनिंग ऑफ द कोर्ट। 4 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे और कोर्ट ने ओपनिंग पर ही हमें आर्गुमेंट्स के लिए डेट दी है। ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। के मिनिस्टर हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा, रेकवेंजेंस में ये कंप्लेंट्स चलाई जा रही हैं। और अगर पिटिशनर को 7 डे प्रायर नोटिस का रिलीफ दे दिया जाता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हो रही है। इट्स नॉट अ ब्लैंकेट बेल।
कोर्ट ने कहा कि रिलीफ नहीं है, बट 6 जुलाई तक ये चलेगा। कोर्ट ने अभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया है और जो बाकी डेवलपमेंट्स हुई है, ये केस फाइल करने के बाद भी देयर आर डेवलपमेंट्स या सर्कमस्टेंसेज जहां स्टेट इंटरेस्ट ले रही है। स्टेट का अपना क्या इंटरेस्ट है? अगर वो ये कहते हैं कि कंप्लेंट है तो स्टेट हैज नो इंटरेस्ट, बट स्टेट की जो पावर में लोग हैं, वेदर इट्स चीफ मिनिस्टर और दी अदर मिनिस्टर्स, दे आर रिपीटेडली मेकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द पिटिशनर भरत भूषण, एंड दैट इज वाई वो सर्कमस्टेंसेज को हम कोर्ट के सामने रखेंगे और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए 6 जुलाई रखेंगे। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਕੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਭय ਮੁਕਤ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ। ਜਨਤਾ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਭਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਂਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਠੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏਗਾ? ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ FCI 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ। 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਏ। ਆ ਝਾੜੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਭੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਝੂਠੀ? मैं हैरान रह गया। सिमरजीत सिंह मान 3 दिन पहले बयान आया कि राहुल गांधी ना बड़ा धक्का कर रही है सेंटर सरकार। मैं बड़े हैरान है मान साहब से। मान साहब राहुल गांधी वो गांधी परिवार का जी है जिन्हें टैंका तोपा ने दरबार साहब से हमला किया है। अज बड़ा तरस आ रहा थानू। एक आम घर दा नौजवान गुरमेल सिंह जिहड़ा कि सरपंच है कराचो पिंड दा, वो साडा उम्मीदवार है। बाकी सारे धनाड़ ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਤਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ 14 ਡੇਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ED ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27B ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।